네, 우리 이제 스바냐, 하박국, 예레미야까지 보았습니다. 이제 열왕기하서 24장, 25장으로 가보겠습니다. 열왕기하 24장, 25장은 여호야긴부터 시드기야 왕에 대한 내용들을 나오고 있습니다. 요시야 때부터 시작해서 실제 그의 아들 여호야스, 그리고 여호야김, 그리고 여호야긴, 시드기야 있죠. 실제 이제 우리가 아까 예레미야에 보면 여호야긴부터 시드기야까지 요시야부터 이 기간을 우리가 보게 됐습니다. 실제 이제 1차 포로는 BC 606년 여호야김 3년 느부갓네살 왕 때 다니엘과 그리고 세 친구가 1차로 포로로 잡혀가고요. 그리고 2차 때는 BC 597년에 느부갓네살에 의해서 여호야긴 왕과 그리고 에스겔 이제 보게 될 에스겔이 잡혀가게 됩니다. 그리고 3차 포로 때는 BC 586년 시드기야 11년에 실제 남유다가 멸망당하게 되고요. 눈이 뽑히는 시드기야를 볼 수 있습니다. 우리가 25장을 열왕기하서 25장 보면 나오죠. 어, 우리 에스겔서를 통해서 이제 예레미야 때 멸망당하는 남유다를 봤지만 에스겔서를 통해서 실제 어, 바벨론 포로에 잡혀가 있던 에스겔이 남유다를 향해서 바라보는 그런 선지 사역 그리고 바벨론 포로들에게 향하는 이런 메시지들을 우리가 살펴볼까 합니다. 에스겔서는 1장부터 48장으로 이루어져 있고요. 실제 하나님에 대한 환상이나 뭐 이런 모습도 보게 되고요. 그리고 에스겔이 또 많은 것들을 뭐 퍼포먼스나 비유 뭐 이런 내용들로 이루어져 있습니다. 에스겔서 키 메시지 키워드도 한 두 가지 정도로 정리하면 크게 두 개로 나눠집니다. 첫 번째요. 같이 읽습니다. 진노하시는 하나님. 두 번째요. 회복을 꿈꾸시는 하나님. 1장부터 32장까지 그리고 33장부터 48장까지입니다. 이게 3장하고 33장에 파수꾼의 사명을 에스겔이 받게 되는 그런 내용이 있습니다. 자, 에스겔의 1차 사명 같이 한번 읽어주세요. 자, 2차 사명입니다. 지금 이제 선지자 에스겔을 통해서 예루살렘이 멸망당하게 되는 그런 정말 절체절명의 그런 속에서 정말 하나님께서 어떤 분이신지 그리고 또한 이제 하나님께서 또 새롭게 나라를 시작하게 될 때 어떤 형태의 나라로 하나님께서 세워 나가야 되는지 그런 것들이 에스겔서의 후반부에 등장하게 됩니다. 우리 1장 1절 한번 읽어볼까요? 에스겔 1장 1절입니다. 서른째 넷째 달 초다새에 내가 그발 강가 사로잡힌 자 중에 있을 때 하늘이 열리며 하나님의 모습이 내게 보이니 여기 보면 그발 강가라는 곳입니다. 갈대아 이 바벨론에 있는 그발 강가라고 하는 이곳에서 하나님 앞에 기도하게 되죠. 에스겔서 1장에 하나님께서 케루빔이라고 하는 천사를 통해서 이렇게 형상을 나타내시고 또 실제 10장에 하나님께서 예루살렘에서 떠나시는 하나님의 형상의 모습을 오늘 영상을 통해서 한번 볼까 합니다. In the 5th day of the month, which was the 5th year of King Jehoiakim's captivity, the word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river Chebar, and the hand of the Lord was there upon him. Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Chebar, that the heavens were opened, and I saw visions of God. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire enfolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof, as the color of amber, out of the midst of the fire.
Also out of the midst thereof came the likeness of 1장 5절 four 이 living 네 샘플이 creatures, 케루빔이라고 and this 좀 was their 그렇죠? appearance. 근데 They had the 여기에 likeness 나오는 of a 케루빔 man, 형상은 에스겔은 이렇게 and 표현을 하고 every 있고 one had four faces, 요한계시록에 and 나오는 every 또 one 형상은 had 조금 four 다릅니다. wings. 그래서 이게 And they 어떻게 had the 오느냐 hands of a 이거는 man 지지를 under their 따지지 wings on 마시고 their four sides. 이렇게 또 에스겔은 봤구나 As for the 라고 likeness of their faces, they four had the face of a man and the 앞에 face of a lion on the right side, 이렇게 사면이 다 and they four had the 동물로 face of an ox on the left side. 뭐 같아요? They four also had the 뭐 face 같아? of an eagle. Thus were their faces, 김명희 and their 목사님 이거 wings 뭐 were 그 stretched 불교 그 upward. 사천왕상 뭐 Two 그렇게 wings of 얘기하던데 every one were joined 예, one to another, and two covered their bodies. And their 그런 feet 장면도 were 많이 straight feet, and the sole of their feet 보시면 was like 막 the sole of a calf's 눈이 foot, 막 and they sparkled like the 좀 color of 둥글더라고요. burnished brass. And their whole body, and their backs, and their hands, 눈이 이렇게 좀 징그럽지 and their 않아요? wings were full of eyes round about. As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire, like the appearance of torches. Wheels was as the look 이게 of a 이제 chrysolite stone. 하나님이 이제 And they 이동할 때 four had one likeness, and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of a 근데 wheel. 바퀴에도 눈이 달려 있고 As for their rims, they were high and dreadful, and they four had their rims full of eyes round about. When the living creatures went, the wheels went beside them, and when the living creatures were lifted up from the earth, the wheels were lifted up. Wherever the Spirit was to go, they went. There was the Spirit to go, and the wheels were lifted up beside them, for the spirit of the living creature was in the wheels, pushing. As for the wheels, they were called in my hearing the whirling wheels. In among the wheels between the cherubim were burning coals of fire. The fire went up and down among the living creatures, and the fire was bright, and out of the fire went forth lightning. Over the head of the living creature there was the likeness of an expanse, appearance of his loins and upward. And from the appearance of his loins and downward, I saw as it were the appearance of fire. 영상 잘 봤습니까? 뭐 하여튼 저는 뭐 그 케루빔 보고 이게 뭘까? 아니 근데 이거는 에스겔이 봤다고 하니까 우리가 인정해 줘야죠. 어쨌든 간에 뭐 또 열심히 그런 모습을 형상화해서 3D로 만들었는데 이게 맞는지 안 맞는지는 뭐 확인할 수는 없지만 어쨌든 우리에게 도움이 되는 자료인 것 같습니다. 오늘 에스겔은 뭐 이름은 그 하나님께서 보면 이 에스겔에 들어오는 마음이라고 하는 것을 저는 이제 에스겔을 통해서 이제 좀 봤는데요. 마음으로 인해서 우리는 마음은 진노하는 이런 감정 그리고 하나님 이제 백성들 입장에서는 하나님을 향한 그 굳어 있는 마음 하나님은 백성을 향해서 상해 있는 이런 마음 이게 에스겔서에 전반적으로 이게 있는 그런 내용인 걸로 보여집니다. 그래서 2장 4절에 마음이 이제 굳었다라는 표현을 쓰고 있죠. 같이 한번 읽을까요? 이 자수는 얼굴이 뻔뻔하고 마음이 굳은 자니라. 뭐 얼굴이 뻔뻔하다 에스겔이라고 하는 그 단어의 이름이기도 합니다. 그리고 그래서 어떻게 해야 되냐? 에스겔서 36장 26절 같이 읽습니다.
또 새 영을 너희 마음에게도 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신으로 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며. 그래서 실제 하나님의 감정이 진노의 감정도 있는 반면에 나중에 회복의 그런 감정도 같이 포함되어 있다라고 보여집니다. 에스겔 선지자는 2차 포로에 아마 같이 잡혀갔던 제사장인 것 같고요. 그리고 에스겔이라고 하는 이름은 강하게 하신다라는 표현을 가지고 있습니다. 우리 에스겔서 3장 한번 가보겠습니다. 에스겔서 3장 8절에서 9절입니다. 다시 읽겠습니다. 보라, 내가 그들의 얼굴을 마주 보도록 내 얼굴을 굳게 하였고, 그들의 이마를 마주 보도록 내 이마를 굳게 하였으되, 내 이마를 화석보다 굳게 금속같이 하였으니, 그들이 비록 반역하는 족속이라도 부러워하지 말며 그들의 얼굴을 무서워하지 말라 하시니라. 왜 하나님께서 얼굴을 굳게 하시냐, 강하게 하시냐? 에스겔이 하는 사역이 남사스 좋습니다. 부끄러워 보이죠? 과연 제가 한테 에스겔과 같은 그런 사역을 맡겼으면, 이거 해야 되나? 고민이 무척 되었을 것 같습니다. 에스겔이, 근데 놀라운 거는 그런 모든 것을 잘 순종하고 한다라는 거죠. 참, 나중에 퍼포먼스 부분을 볼 건데, 에스겔이 하는 퍼포먼스를 과연 할 수 있을까? 물론 할 수 있는 것도 있더라고요, 제가 보니까. 근데 정말 하지 못하는 것들이 좀 많이 있어요. 그리고 이제 우리 에스겔은 파수꾼 소명을 두 차례 받습니다. 근데 이 파수꾼은 3장과 33장에 받게 되는데 이 소명이 각 내용은 좀 다릅니다. 파수꾼 3장 17절입니다. 같이 읽겠습니다. 인자야, 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 세웠으니 너는 내 입의 말을 듣고 나를 대신하여 그들을 깨우치라. 네. 이것은 뭔가 하면 멸망할 수밖에 없다라는 것을 얘기하고 있어요. 멸망 선포에 대한 파수꾼에 대한 소명이죠. 이게 그들이 깨우치라는 것은 지금 바벨론 포로로 잡혀 있는 이 하나님의 백성들이 예루살렘이 멸망당하는구나. 그런 메시지를 그들이 깨달을 수 있게끔 해라는 거죠. 아마 이들도 바벨론에 잡혀는 와 있지만 하나님의 성전이 예루살렘에 있기 때문에 하나님의 그 성전에 하나님이 계시니까 그 나라 멸망하지 않을 거야. 이렇게 생각하고 있었다라는 거죠. 우리 33장 7절 한번 볼까요? 두 번째 그 파수꾼의 사명의 내용입니다. 33장 7절의 내용. 같이 읽겠습니다. 인자야, 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 삼음이 이와 같이 있느냐. 그런즉 너는 내 입의 말을 듣고 나를 대신하여 그들에게 경고할지니라. 여기는 하나님께서 그죠? 이제 소망 그리고 위로에 관한 그런 내용들을 담고 있습니다. 그래서 이들이 이제 이곳에 있지만 이제 두 번째 그 파수꾼 소명을 통해서 하나님이 그 꿈꾸는 그리고 이들에게 위로가 되는 그런 내용들을 담고 있어요. 그래서 우리 마른 뼈, 예수님 하면 마른 뼈 아니에요. 그런 것들이 그들에게 마른 뼈지만 이제 새롭게 회복되어서 다시 하나님의 그런 나라의 백성으로 서게 되는 그런 그 소명이 이제 33장 2절에 이후에 다 담겨 있죠. 그리고 네 번째는 퍼포먼스가 나옵니다. 아까 제가 퍼포먼스에 대해서 좀 설명드렸는데 여기 퍼포먼스가 여러 개 나오거든요. 실제는 4장부터 6장에는 뭐, 이렇게 토성을 쌓아가지고 이 토성에서 이게 쌓여 있고 그 속에서 여러 가지 그런 이것저것 일을 하고 또 그 음식물도 달아서 먹게 하고 그런 것들이 포로 이게 성을 둘러싸고 있을 때 이제 그 안에 살아남은 사람들이 어떻게 먹고 살 거냐 이런 것들을 이 포로 포로된 그 이스라엘 민족 앞에서 이런 퍼포먼스를 하는 거예요. 그리고 또 하나는 이렇게 자기 놀라운 것은 떡을 갖다가 이제 그 어, 해야 되는데 물과 이제 떡 이런 것들도 해야 되는데 이제 하나님께서 인분으로 구워 먹으라 그거 못 한다니까 그러면 소통으로 대체한다 이런 표현도 있긴 한데 이런 것들은 솔직히 좀 쉽지 않은 것 같고요. 제가 저보고 해라면
그리고 이제 머리털하고 수염을 이제 깎아가지고 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1을 남겨두고 거기서 이제 뭐 칼로 치게 하고 불에 태우고 날리고 하는. 근데 이제 이런 머리를 밀고 수염을 민다는 게 바로 포로를 얘기하는 거거든요. 포로로 잡혀갈 때 다 밀리는 그런 사건. 그래서 그런 것들을 칼로 치고 전염병, 뭐 기근 이런 형태의 퍼포먼스를 그 사람들 앞에서 계속 하고 있는 거예요. 잘 한번 생각해 보십시오. 우리 이제 뭐 전도하러 나가서 이런 행위를 하고 있다고 보십시오. 그러면 뭐야? 근데 이제 그것이 하나님의 뜻이에요. 그냥 뭐 하고 있지? 궁금해야 되는 거죠. 그 사람 이스라엘 백성이 왜 저렇게 하고 있지? 궁금해가지고 그걸 알기를 원하는 게 하나님의 뜻인 것 같아요. 왜 그렇게 하냐 물어볼 게끔 그렇게 하는 그런 부분들도 있고요. 뭐 여러 가지 이제 퍼포먼스들이 있고, 근데 비유도 보면 그죠? 이게 뭐 19금 비유도 이게 포함되어 있습니다. 그래서 에스겔서하고 아가스는 뭐 나이가 뭐 30 이상인가요? 뭐 30세가 넘어야지 읽을 수 있다라고 하네요. 우리 고3은 못 읽겠죠? 근데 이제 에스겔서 보면 제한되어 있는 부분이 있어요. 23장 이런 데는 건너뛰시면 돼요. 그리고 전반적으로 하나님의 진노가 포함이 되어 있지만 그 진노 속에서 실제 이제 하나님께서 꿈꾸는 그 소원을 위해서. 그래서 실제 하나님께서는 뭐 예루살렘이 멸망당해야지만이 그 새롭게 하나님의 그 꿈꾸는 나라가 세워질 수 있는 그런 부분을 뭐 앞부분은 하나님의 진노로 심판하고 예루살렘이 멸망하는 그런 부분도 있고요. 그리고 뒤에 33장 이전부터는 하나님이 꿈꾸는 그런 뭐 성전, 뭐 하나님이 꿈꾸는 뭐 그런 모양의 성전으로 채워지고 그곳에 또 마른 뼈가 살아나는 그런 기족의 하나님의 자녀들이 함께하는 그런 부분들을 포함하고 있습니다. 그리고 이 에색에서는 시기적으로 보면 정말 6년 전의 일입니다. 우리 에색에서 1장 1절에 보시면 30째의 넷째 달이죠. 그리고 2절에 보면 여호야긴 왕이 사로잡힌 지 5년이라고 되어 있습니다. 여호야긴 다음에 시드기야거든요. 여호야긴이 3달 정도 머물렀으니까 이게 시드기야 5년이면 실제 시드기야 11년의 나라가 멸망당하니까 6년 전의 사건을 기록하고 있습니다. 근데 기록하고 있는 곳이 예루살렘이 아니에요. 바벨론이라고 하는 그발 강가에서 기록하고 있고요. 그리고 회복은 포로로 다시 귀환하는 것을 얘기합니다. 근데 이제 예레미야서를 보면 70년이 차면 귀환한다라는 것을 우리가 예레미야서에 포함되어 있는 그 부분을 알 수 있는데 이 정도 에스겔이 2차 포로이기 때문에 실제 한 20년 정도 마이너스에서 한 50년 정도면 지나면 70년 1차 포로 때부터 해서 70년이니까요. 한 50년 후가 되면 다시 이들이 회복되어서 예루살렘으로 돌아가게 된다라는 내용들을 갖고 있습니다. 그리고 여기에는 이제 에스겔서에는 하나님의 자기 계시가 있습니다. 내가 여호와인 줄 너희가 알리라라는 표현들이 있는데요. 우리 한 5장 13절만 먼저 한번 읽어볼까요? 5장 13절입니다. 이와 같이 내 노가 다한적 그들을 향한 분이 풀려서 내 마음이 가라앉으리라. 내 분이 그들에게 다한적 나 여호와가 열심으로 말한 줄을 그들이 알리라. 이거는 이제 퍼포먼스를 한 이후에 하나님께서 이런 표현을 하죠. 너희가 이런 것을 통해서 내가 너희의 하나님 여호와인 줄 알게 하겠다라는 거죠. 어, 그 이 김명준 목사님은 이 하나님의 자기 계시 이걸 78회라고 하는데 제가 아무리 세봐도 저는 61회밖에 안 나오더라고요. 그래서 이거는 나중에 한번 원본이랑 비교해 봐야 될 것 같습니다. 제가 이걸 열심히 찾아봤는데 61회 이상으로는 이게 하나님의 자기 계시가 강철호 목사님이 하셨다는데 78회로 세셨다는데 저는 아무리 세봐도 그 이상은 안 나오더라고요. 그래서 이거 나중에 네, 한번 찾아보십시오. 저는 61회로 찾아봤습니다.
이 선지자들이 당시에 사역했던 장소는 에스겔과 다니엘은 1차 포로로 바벨론, 에스겔은 2차 포로로 바벨론에서 사역했고요. 예레미야는 이제 예루살렘에서 사역하게 되는 거죠. 동시대지만 지역이 다르는 거죠, 위치가. 근데 이 선지자들이 다 예루살렘의 멸망을 다 겪게 되는 겁니다. 하나님께서 이 에스겔을 통해서 심판하시겠다라는 것을 얘기하죠. 그리고 우리가 1장 10절에 보면 하나님께서 성전을 떠나시는 부분이 있어요. 그러면 이 성전이라는 것은 예루살렘이거든요. 이 예루살렘에서 하나님이 떠나셔서 오늘 바벨론으로 아마 가게 되시겠죠. 참 그런 부분도 좀 아이러니한 거죠. 이스라엘 민족의 입장에서. 하나님께서 언제나 성전에 앉아 계시고 성전에서 이들을 지켜주시겠다. 하나님의 백성을 지켜주신다라는 말씀에 어떻게 보면 이 에스겔을 통해서 하나님이 성전을 떠나신다? 있을 수가 없는 일입니다. 그런데 실제 이런 부분을 하나님께서 에스겔을 통해서 하나님께서 보여주시게 됩니다. 그리고 하나님께서 12장부터 24절에는 심판을 얘기하고 있고요. 그리고 이방 열국의 심판들도 포함되어 있습니다. 그래서 실제 32장까지는 하나님께서 예루살렘을 포함해서 모든 나라의 심판들을 포함하고 있고요. 그리고 33장부터는 회복을 계속 선언하고 있습니다. 그리고 40장부터는 하나님이 정말 꿈꾸는 성전, 그런 성전에 하나님의 영광이 와서 언젠가는 이런 성전으로 세워질 것이다라는 건데 이 성전은 아직 세워지지도 않고 아마 이 성전이 지어질까 좀 궁금합니다. 이 부분은 나중에 또 아까 그 케루빔처럼 이 성전 부분을 영상으로 만드신 분이 있더라고요. 그래서 한번 같이 나중에 보도록 하겠습니다. 에스겔에서는 아까 계속 얘기했지만 3장에 1차 파수꾼 소명을 받게 되고요. 그리고 실제 1차는 심판입니다. 하나님의 심판의 내용들이기 때문에 실제 그 임박하게 예루살렘에 이제 멸망당하다 보니까 그런 퍼포먼스와 그런 예언들이 가미가 되고요. 그리고 실제적으로 멸망을 부르는 제약상을 하나님께서 에스겔을 붙잡아서 왜 멸망당해야 되는지를 보여주게 됩니다. 근데 그건 좀 이따가 볼 거고요. 그리고 장로들이 계속해서 등장해서 에스겔에게 질문을 하죠. 왜 이렇게 되냐? 왜 이렇게 돼야 되냐? 뭐 그런 형태의 질문들을 계속 이야기하게 됩니다. 그리고 그럴 때마다 이제 에스겔은 하나님의 뭐 머리를 참 표현이 뭐 어떻게 해야 되냐? 슉 잡아가지고 머리채를 정말, 아, 음, 머리가 안 길어야 되나요? 예루살렘과 또 열방의 칼로 예루살렘이 멸망하는 부분이 21장부터 바벨론이 멸망하는 진노의 칼 부분도 있습니다. 예루살렘이 왜 멸망당해야 되는지를 하나님께서 에스겔을 머리채를 잡고 예루살렘으로 데리고 가서 보여주시죠. 첫 번째는 예루살렘 북편에 투기의 우상이라고 하는 우상이 세워진 걸 보고요. 그리고 놀라운 거는 장로들이 그죠? 벽에다가 우상을 그리고 그것을 더 숨긴다라는 거죠. 참, 그리고 여인들은 단무스를 위해서 애국을 하는데 이 단무스는 뭐 태양신이라고 합니다. 그래서 하지는 뭐 태양이 기니까 기쁘지만 이런 동지 때는 태양이 짧으니까 이 죽는 그래서 애국을 한다라고 하죠. 그리고 성전에 정말 놀라운 것들은 하나님 앞에 성전에 가는 이유가 하나님께 제사하러 가야 되는데 정반대로 하나님을 등지고 태양을 경배하는 그런 모습들이 에스겔서 8장에 계속 등장하고 있죠. 그리고 나서 그런 자를 향하고 나서 하나님께서 에스겔 9장에 인침 사건을 천사들을 통해서 인침 사건을 말하고 있습니다. 우리 에스겔 9장 4절 말씀 같이 읽을까요? 여호와께서 이르시되 음, 여기 죄송합니다. 위에 이거 읽으셨어요? 제가 점점 했네요. 예. 아,
여호와께서 이르시되 너는 예루살렘 성읍 중에서 선행하고 그 가운데서 행하는 모든 가증한 일을 말미암아 탄식하며 우는 자의 이마에 표를 그리라 하시고 이 이마에 표를 그리는 부분이죠. 천사가 이마에 표를 그리는 부분은 딱 두 부분이 있습니다. 에스겔서 9장과 요한계시록 7장에 등장합니다. 그래서 에스겔서 9장은 이거 이후에 예루살렘이 멸망이 있으니까요. 그리고 요한계시록 7장은 아마 세상의 멸망이 올 것이다라는 것을 우리가 생각하고 있습니다. 그리고 에스겔서 21장은 이제 결국 예루살렘이 멸망당할 수밖에 없는 이유를 얘기하고 있죠. 그래서 그때 하나님의 심판의 칼이 등장합니다. 에스겔서 21장 11절입니다. 그 칼을 손에 잡아 쓸만하도록 빛나게 하되 죽이는 자의 손에 넘기기 위하여 날카롭고도 빛나게 할도다 하셨다 하라. 그래서 실제 이 칼은 바벨론을 얘기합니다. 그래서 바벨론이 이제 심판의 칼을 통해서 좀 을 치는데 그래서 예루살렘이 당첨이 돼버린 거예요. 이게 에스겔서 21장 19절에서부터 23절의 내용입니다. 그리고 2차 소명은 이제 에스겔 33장에 등장하죠. 아까 우리가 좀 전에 읽었습니다. 이거는 이제 하나님께서 하나님의 꿈꾸는 그 나라를 얘기하고 있어요. 이제 열국의 심판들이 있고 새롭게 회복될 예루살렘을 얘기합니다. 이 예루살렘이 이루어졌느냐 알 수 없죠. 그리고 가나안 땅에서 일어날 어떤 전쟁이 있었고요. 그리고 가나안 땅에서 이스라엘 민족을 통해서 이루고 싶은 하나님의 나라, 어떻게 보면 꿈꾸는 하나님의 나라라고 볼 수밖에 없어요. 왜냐하면 이것이 이루어졌다면 과거형이 될 건데 아직까지도 이루어지지 않았기 때문에 저희는 이렇게 미래형으로 아직도 꿈꾸는 나라라고 칭해 봅니다. 에스겔서를 통해서 보면 이스라엘이 회복한다라는 내용들이 등장하고 있습니다. 이제 다윗 계열의 왕과 선한 목자에 대한 회복을 에스겔서 34장에 얘기하고 있습니다. 우리 성경 한번 찾아서 읽어볼까요? 에스겔서 34장 23절에서 24절입니다. 내가 한 목자를 그들 위에서 먹이게 하리니 그는 내 종 다윗이라. 그가 그들을 먹이고 그들의 목자가 될지라. 나 여호와는 그들의 하나님이 되고 내 종 다윗은 그들 중에 왕이 되리라. 나 여호와의 말이니라. 다윗의 계열의 왕, 메시아. 우리는 이제 메시아로 보고 예수님으로 이어가는데 여기 에스겔의 회복은 과연 그럴까? 아직 이루어지지 않았으니까 그렇게 보이시고요. 그리고 하나님께서 새로운 언약을 얘기하십니다. 우리는 이제 이 부분을 예수님으로 그러니까 새로운 언약, 예수님의 다윗 계열의 메시아로 우리는 보여주죠. 36장 26절에서 27절입니다. 또 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이요 또 내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 율례를 지키게 하니 너희가 내 규례를 지켜 행할지다. 그래서 하나님께서 새 영과 새 마음을 통해서 회복시켜 주실 것이다라는 것을 말하고 있습니다. 그리고 나서 이제 하나님께서 마른 뼈의 기적과 같은 회복을 얘기하고 있죠. 마른 뼈 한번 읽어볼까요? 37절 4절에서 6절의 말씀입니다. 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈에 대언하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 주 여호와께서 이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. 너희 위에 힘줄을 두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 너희 속에 생기를 넣으리니 너희가 살아나리라. 또 내가 여호와인 줄 너희가 알리라 하셨다 하라. 이 마른 뼈가 이스라엘이라고 얘기하죠. 그리고 회복되고 그로 말미암아 하나님의 나라에 정말 새로운 회복의 선포를 얘기하고 있습니다. 그리고 이제 하나님이 꿈꾸는 그 성전,
그리고 예배가 회복될 것이라는 것을 4절부터 얘기하고 있는데요. 4집장에 있는 하나님의 성전에 대한 내용들이 나오죠. 그리고 성전의 가운데 이제 물이 흐르고 뭐 이게 뭐 그런 부분들이 있습니다. 하나님의 성전 부분을 그림으로 보면 뭐 이런 것 같아요. 성전에서 이렇게 물이 흘러 넘쳐서 이게 차는 그런 부분인데 이 부분을 이제 성전을 어떤 영상으로 만들어 놓으신 분이 있더라고요. 그래서 영상을 한번 보겠습니다. 이 성전이 그 솔로몬의 성전하고는 좀 다르다고 보겠어요. 왼쪽으로 와서 여기까지 보겠습니다. 이 PPT 가져가시면 자세히 보실 수 있습니다. 예. 그리고 오바다스 계속해서 읽어가겠습니다. 빨리 해야죠. 자, 우리 오바다스 한번 보도록 하겠습니다. 오바다스 같은 경우는 연대가 특히 이제 기록되어 있지 않아서 많이 좀 혼란스럽고 시기가 기록되어 있지 않습니다. 오바다스 같은 경우는 이방 나라 중인 에돔에 대한 메시지죠. 우리 키워드 한번 읽어볼까요? 1번, 2번요. 이제 1번 같은 경우는 정말 하나님께서 에돔의 그런 행위, 그 행위를 질책하시고 그것을 갚으시는 그런 하나님의 말씀이고요. 그리고 이스라엘의 회복이 될 것이라고 하는 약속을 얘기하고 있습니다. 여기 대상은 에돔이라고 하는 나라입니다. 밑에 거 읽겠습니다. 네. 언젠가는 회복시켜 주실 그런 유다에 대한 그리고 실제 그 유다를 멸망시키는데 일조했던 에돔에 대한 심판을 얘기하고 있습니다. 오바다라고 하는 뜻은 여호와의 종이라는 뜻을 가지고 있고요. 시대적인 거는 좀 불명확합니다. 그래서 지금 저는 이제 그 오바다스를 에스겔 다음으로 얘기하고 있습니다. 예레미야와 에스겔의 동시대로 보통 좀 추정하고는 있는데 이게 왜냐하면 예레미야서의 이제 49장의 내용과 조금 비슷한 그런 부분들이 있어서 이렇게 좀 제가 살펴봤습니다. 보시면 우리 오바다서
펴시고요. 같이 한번 볼까요? 오바다스 1장 2절에서 4절입니다. 보라, 내가 너를 나라들 가운데 매우 작게 하였으므로 내가 크게 멸시받았느냐. 너의 마음의 교만이 너를 속여서 바위틈에 교조하면서 높은 곳에 사는 자여, 내가 마음에 이르기를 누가 능히 나를 땅에 끌어내리겠느라 하니 내가 독수리처럼 높이 오르며 별 사이에 깃들지라도 내가 거기에서 너를 끌어내리라. 여호와의 말씀이니라. 우리 예레미야 49장에 가보시면 이거하고 비슷한 말씀이 있습니다. 잠시만요. 저 이거 표현을 한 것 같은데. 아니, 죄송합니다. 제가 이거 만층 같은 거 만들었네요. 예레미야서 49장 우리 14절에서 16절의 말씀 한번 읽을까요? 14절에서부터 16절입니다. 같이 읽습니다. 내가 여호와께서로부터 오는 소식을 들었노라. 사들을 여러 나라 가운데 보내어 이르되 너희는 모아와서 그를 치며 일어서서 싸우라. 보라, 내가 너를 여러 나라 가운데서 작게 하게 사람들 가운데 멸시를 받게 하였느니라. 바위 틈에 살며 산꼭대기에 점령한 자가 스스로 들어온 줄 여김과 내 마음의 교만이 너를 속였도다. 내가 독수리같이 보금자리를 높은 데일지라도 내가 그리로부터 너를 끌어내리라. 이는 여호와의 말씀이니라. 비슷한 얘기를 하고 있죠. 이들의 그 에돔이라고 하는 나라의 교만, 그리고 바이텀, 뭐 이렇게 사는, 높게 사는 그런 자들을 얘기하고 있습니다. 에돔의 교만은 1장 3절에서 얘기하고 있죠. 근데 이곳을 이제 어, 에돔의 원래 수도는 보스라라고 하죠. 보스라라는 것을 얘기하고 있고요. 그 보스라가 멸망당할 거라는 것을 얘기합니다. 그래서 지금 에돔의 수도 보스라에는 아마 흔적이 거의 뭐다 별도의 건물이나 이런 것들이 없더라고요. 그 부분은 제가 영상을 통해서 좀 보게 되겠습니다. 그러면 에돔이 왜 이렇게 멸망당해야 되냐? 그것이 이제 물론 그 나라가 뭐 교만해서 그렇다라고 할 수 있지만 그들이 더 멸망당한 원인에 일조했던 죄가 있습니다. 죄의 원인이죠. 우리 1장 10절에서 12절 같이 읽겠습니다. 내가 내 형제 야곱에게 행한 포악으로 말미암아 부끄러움을 당하고 영원히 멸절되리라. 내가 멀리 있었던 날 곧 이방인이 그의 재물을 빼앗아가며 외국인이 그의 성문에 들어가서 예루살렘을 얻기 위하여 제비 뽑던 날에 너도 그들 중에 한 사람 같았느니라. 내가 행제의 날 곧 그 재앙의 날에 방관할 것이 아니며 유다 자손이 평안한 날에 기뻐할 것이 아니며 그 고난한 날에 내가 입을 크게 벌 것이니라. 네, 끝까지 하겠습니다. 아, 10절에 보시면 야곱에 대해서 행한 포악함으로 말미암아라고 돼 있죠. 그래서 이게 뭔가 하면 이제 남유다가 멸망당할 때 그래서 남유다 형제 나라를 도운 것이 아니라 바벨론 편에서 자기들의 이익을 취했던 그런 부분들을 얘기하고 있습니다. 그래서 에돔의 멸망에 대한 예언들은 에돔 1장 15절과 18절에 계속해서 얘기하고 있고요. 그리고 그에 반해서 이제 에돔은 멸망하지만 예루살렘은 회복될 것이라는 것을 얘기하고 있죠. 이걸 보면 이스라엘의 회복의 약속, 이걸 보면 이 이스라엘의 멸망 이후에 아마 이 오바다서가 쓰여졌거나 하지 않았나라고 좀 추정해 봅니다. 아까 보스라의 멸망에 대해서는 예레미야는 이렇게 얘기하고 있습니다. 같이 읽겠습니다. 여호와의 말씀이냐 내가 나를 두고 맹세하는 보스라가 놀램과 치욕거리와 황폐함과 저주거리가 될 것이요 그 모든 성읍이 영원히 황폐하리라 하시니 아멘. 보스라가 영원히 황폐하겠다. 보스라라고 하는 곳입니다. 에돔의 수도였던 보스라입니다. 부쉐이라라고 하는 보스라인데요. 자, 유적이 지금 남아 있고요. 선면이 이렇게 깊은 절벽, 와디, 골짜기로 형성이 되어 있어서 요새가 되기에 알맞은 그러한 장소에 있는데 여기 유적은
BC 9세기에서 6세기경 에돔의 수도였던 보스라입니다. 보스라. 지금 여기 유적은 궁궐 유적이 있고요. 물 저장고도 있고, 그다음에 게이트, 성문, 게이트 유적들도 있고요. 자, 여기 보시면 이런 유적들, 에돔 시대 유적들이 이렇게 남아 있고, 비잔틴 시대 교회 유적도 일부가 좀 남아 있습니다. 지금 함신 모래바람이 좀 불어갖고 주변이 뿌였습니다. 근데 이게 유적이라는데 유적 같아요? 난 하나도 모르겠던데. 모래바람 이게 드론으로 안 찍어서 그런지 잘 모르겠어요. 여기 봐가지고. 근데 어쨌든 간에 지금 보스라라고 하는 이곳이 전혀 뭐 다른 유적지처럼 그렇게 그 이사야, 에레미야, 아모스 선지자에 의해서 보스라가 궁궐이 황폐케되고 회파된다라고 저주받은 성읍입니다. 성경에 에돔의 수도였고, 그래서 그 예언대로 지금 보면은 이렇게 다 파괴되고 유적만 황폐까지 유적만 남아있죠. 지금 보시면 저기 골짜기로 이렇게 쭉 여기 보시면 이제 표지판에 이렇게 적혀 있나 봐요. 네. 저기 현대 마을 아니고 이쪽에 이제 유적 큰것 같아요. 뭔 것인지 알 수도 없고. 궁궐 유적이 약간 나. 그리고 이제 오바다시 1장의 2장 4절과 아까 얘기했던 예레미야 49장 14절 16절이 같은 얘기를 하고 있습니다. 또 여기는 이제 바위 틈, 이제 높은 뭐 산꼭대기, 그리고 그들이 멸망한 이유는 교만이었다라고 말하고 있죠. 근데 이제 이것을 이제 우리가 이제 이 장면을 통해서 보통 이제 저는 안 가봤지만 우리 김영준 목사님 일단 오셨죠. 페트라 쪽을 보통 많이 얘기하시더라고요. 근데 실제 이제 그 에돔이라고 하는 수도는 아까 그 보스라고요. 이 페트라는 나비티아 왕족에서 이게 세웠던 그곳인데 뭐 이걸 봐도 뭐 충분히 뭐 성경에서 말하는 높은 그런 쪽인 것 같고요. 영상 우리 목사님이 촬영하신 영상 한번 보겠습니다. 씩필인데 정말 우와 소리가 나옵니다. 네, 뽑힌 거. 예. 참, 이런 사이에서 나무가 자라고 그리고 물수로가 있고 수로를 만들었고 경사가 살짝 켜서 물이 밑으로 잘 흘러내리도록 되어 있습니다. 사람들이 마셨던 물길이 있습니다. 이 좁은 틈 겨우 이렇게 나가고. 이 아. 로마 시대 2000년대. 대단합니다. 이게 또 계속해서 뭐 오바다 1장 5절과 예레미야 49장 9절에 보면 표현이 거의 비슷해요. 그런 표현을 통해서 이 에돔이 행했던 그런 멸망해야 되는 이유 그런 것들을 설명하고 있습니다. 그래서 아까 얘기했던 행한 대로 갚으시는 하나님에 대해서 성경에서는 10편 62편 12절 같이 한번 읽을까요? 주여 인자함은 주께 속하였으니 주께서 각 사람이 행한 대로 갚으심이니이다. 이사야 3장요. 너희는 의인에게 복이 있으리라 말하라. 그들은 그들의 행위의 열매를 먹을 것이며 악인에게는 화가 있으리니 이는 그의 손으로 행한 대로 그가 보응을 받을 것입니다. 마태복음 16장입니다. 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때 각 사람이 행한 대로 갚으리라. 로마서 2장이요. 하나님께서 각 사람의 경영한 대로 보응하시되 참고 선을 행하여 영광과 존귀와 썩지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하시고 오직 땅을 지어 진리를 따르지 아니하고
불의를 따라 행하는 각 사람에게 진노와 분노로 하십니다. 하나님께서 행하신 대로 갚으신다라는 내용으로 말씀하고 있습니다. 제가 이제 해야 될 마지막 에레미야 예가스입니다. 에레미야 예가스는 에레미야가 이스라엘의 멸망당하는 모습을 통해서 정말 슬프게 지은 노래 형식의 시입니다. 같이 읽을까요? 드럼시 형식의 슬픈 노래. 두 번째요. 예루살렘 멸망 후에 비참한 장면. 이 애가는 비참한 장면을 갖고 있지만 정말 두음시라고 하는 이게 알파벳의 순서대로 딱 절제해서 형식으로 맞춰서 지어진 시입니다. 예, 마음은 아프지만 절제돼서 그 표현을 통해서 하나님 앞에 드려지는 그런 애가의 모습이죠. 이 내용은 같이 읽을까요? 세상은 비참한 신부를 바라만 봐야 하는 하나님의 눈물의 노래이다. 예레미야가 보지만 실제 하나님께서 더 비참해 하시는 그런 모습을 두음시 형식으로 지어진 애가의 모습입니다. 예레미야 애가는 총 5장으로 구성되어 있는데 각각 보는 대상과 보는 그 시각을 따라서 좀 구성되어 있다고 보시면 됩니다. 1장은 예레미야가 본 예루살렘의 모습이고요. 2장은 하나님께서 보신 예루살렘과 그런 기도의 모습, 3장은 예레미야의 기도와 폐허 속의 희망, 그리고 4장은 예루살렘이 예루살렘을 본 그런 모습이 담겨져 있고요. 그리고 5장은 살아남은 자의 기도, 이런 형태로 되어 있습니다. 애가라고 하는 단어는 볕이 그리 뭐 그런 형태의 뜻을 가지고 있는데 우리 에레미야 애가 말씀을 한번 볼까요? 에레미야 애가서 1장 우리 한번 보겠습니다. 1장 1절 같이 한번 읽게요. 슬프다 이 성이여 전에도 사람들이 많더니 이제는 어찌 그리 적막하게 하는 전에는 열국 중에 크던 자가 이제는 갑오같이 되었고 전에는 열방 중에 공주였던 자가 이제는 강제 노동하는 자가 되었도다. 아멘. 네. 여기 보면 슬프다라는 뜻, 이 슬프다라는 뜻을 에카라고 얘기하고 있죠. 에카, 슬프다. 1장 1절에도 슬프다. 2장 1절에 보시면 슬프다라는 뜻이 나오죠. 어, 그리고 4장 1절에도 보면 슬프다라는 뜻으로 시작되고 있습니다. 이 예레미야가 예루살렘을 통해서 봤을 때 이게 슬픔을 표현을 할 수 있는 그런 내용들을 담고 있죠. 그리고 실제적으로 예루살렘이라고 하는 도시가 정말 왜 정말 하나님이 원하시는 그 나라의 중심이었지만 멸망할 수밖에 없는지, 그리고 폐허 속에서 그래도 예레미야는 그 속에서 희망을 발견하는 그런 모습도 담겨져 있습니다. 그리고 5장에서는 예레미야의 풍요를 원하는 그런 기도까지 포함이 되어 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 예레미야가 그 당시에 예루살렘의 성전을 보고 증언한 내용입니다. 두 번째요. 두 번째요. 세 번째요. 다음요. 식량이 없어서 굶고 죽고. 다음은요. 앙상하게 말라 있을 피부가 굵게 변하는 것은 영양실조. 그렇죠? 그리고요. 그 속에서 무자비하게 약탈하는 무리가 이 안에 아마 에돔 족속이 있었어요. 그리고요. 살아남은 여인들은 대적들에게 겁탈당했다. 정말 전쟁은 참 여인들한테 힘든 것 같아요. 그리고요. 살아남은 선지자들과 제사장들 부정한 사람이 되어서 거리를 방황하고 있습니다. 그리고요. 그나마 사람이 거의 명절에도 사람이 없었다. 마지막이요. 아이들이 굶어 죽어가고 죽은 아이들은 산자들의 식량이 참 이것이 정말 안타까운 그런 내용입니다. 이게 전쟁이라는 것은 정말 너무 참상은 너무 안타깝죠. 제가 그림을 4개
사진을 갖고 왔습니다. 여러분이 보시기에 왼쪽 맨 위에 비포 애프터죠. 여기가 어딘가 하면 우크라이나입니다. 우크라이나에 이 SNS 이런 계정 하시는 분이 올렸나 봐요. 전에 이런 아파트의 모습인데 지금은 이렇게 됐다라고 올리더라고요. 이 우크라이나가 지금 전쟁이 거의 한 1년이 넘어가죠. 이게 전쟁을 하게 되면 정말 살아있는 자나 죽은 자나 다 슬픈 거예요. 너무 안타깝죠. 그리고 그 옆에 있는 이곳은 어떻게 알아요? 가자지구거든요. 네. 아, 참, 이번에 저도 깜짝 놀란 게 가자지구가 와 정말 어마어마하게 정말 사람들이 많이 죽었어요. 네. 그러니까 너무 진짜 미사일을 그렇게 음, 그러게요. 예. 그리고 밑에 두 그림은 안타깝게 우리나라 얘기입니다. 지금 여기 아이를 업고 있는 이 소녀가 이 그림이 타임지에 그 당시 타임지에 일면 기사에 이게 올라와 있던 그 사진이라고 하네요. 지금은 모르겠어요. 어디지 살아있는지 모르겠는데 이 당시에 여기 6.25 때 찍은 사진이고요. 그리고 이쪽에 있는 그림은 피카소가 그린 그림이랍니다. 우리 여기 우, 비슷합니다. 이게 뭔가 양민 학살을 빗대어서 그린 그림이래요. 노곤리 이런 쪽 있잖아요. 예, 우리나라요. 예. 피카소가 그린 그림이라고 합니다. 참 전쟁을 보면 참 안타까운 거는 참 약자인 것 같습니다. 소리가 안 나오네요. 미디어 파일을 찾을 수가 없답니다. 아, 정말 하나님께서 울고 계시고 있는데, 음, 정말 우리가 전쟁이라든지 이런 정말 안타까운 내용들을 봤을 때, 그래도 정말 우리가 돌이킬 수 있는 기회가 얼마든지 많았고, 또 하나님께서 우리를 그냥 무자비하게 그냥 죽이시는 그런 분도 아니라는 걸 또 알게 되고, 또 하나님께서 한 명 한 명이 하나님 앞에 돌아왔을 때, 하나님께서 그걸 유예시켜 주시는 하나님 백성이 아니고 이방 민족이라도 유예시켜 주실 그런 분이 하나님이신데, 그런 하나님께서 이런 모든 것을 통해서 눈물을 흘리고 계시는, 마치 예레미야와 함께 이렇게 울고 계시는 하나님, 정말 그런 하나님이 지금 우리의 때에 울고 계시는 하나님이 아니기를 저는 간절히 바랍니다. 정말 이 당시에 우리는 과거의 사건이지만 이 사건이 지금 우리가 살아가고 있는 이 시대가 닮아가지 않기를 정말 간절히 바랍니다. 네, 시간 다 되었고요. 제가 했던 강좌를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.